Unit 2 Microstructure. The outline of microstructure chapter is atomic bonding, structure of solids, movements of atoms, development of microstructure. Before that, we already discussed the first chapter. In that first chapter, we discussed the topics like material science, material technology, material engineering, and level of information and selection of materials. Material science and the basic fundamental science. Understand the behavior of material is called material science. Material technology means understand the structure of material. Structure of material means different microstructure of materials. We have different level of informations. That is, one is molecular level, second material level, third one engineering level. These are material technology. Material engineering means application, lifespan of property of materials. Properties of materials is called material engineering. We also discussed selection of materials. In that selection of materials, we have different considerations based on cost effectiveness. Second one is minimum cost and better properties, minimum weight or sulfate of material, minimum sulfate of material, and better properties, and mechanical properties and variability of materials. We have different types of materials and different variability of materials. Like wood is different variability. One wood to another wood is so much differences because it's a natural product. So much fungi and other effects also is there in that. Wide variety of materials also there. The properties also differ from one property to another property of materials, like density, stiffness, and toughness, and strength property also differ from one material to another material. Based on your application of structure, we consider all these criteria and select one material. That is the material. That material is used in construction point of view. The property, how they behave, these all we studied in the last chapter. The main important point is the cost effectiveness of material is very, very important in construction. The main important point is the cost effectiveness. Cost effectiveness is the very important for select whatever material you select. That criteria, the main important criteria is the cost effectiveness. Less cost, better properties, and less weight, better properties. These are the very important point in that selection of material. Now the unit 2 microstructure. మైక్రోస్ట్రక్చర్లో మనకి 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి అటామిక్ బాండ్, సెకండ్ వన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్, థర్డ్ వన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, ఫోర్త్ వన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోస్ట్రక్చర్. మైక్రోస్ట్రక్చర్ నేమ్లోనే ఉంది, మైక్రో మీన్స్ వెరీ స్మాల్గా ఉన్న ఆటమ్స్, మాలిక్యూల్స్ని దాని యొక్క బాండింగ్ని బట్టి మనకి ఒక స్ట్రక్చర్ అన్న ఫామ్ అవుతుంది. ఒక కాంక్రీట్ ఉందంటే అందులో సిమెంట్ పార్టికల్స్, వెరీ వెరీ ఫైన్ పార్టికల్స్, ఆ పార్టికల్స్ అన్నీ కంబైన్ అయితేనే కదా మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏ మెటీరియల్ అయినా సరే ఆ విధంగానే స్ట్రక్చర్ అలా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మైక్రోస్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే స్టార్టింగ్ అటామిక్ బాండింగ్ కాడ నుంచి, అటామిక్ బాండింగ్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఏమో ఉంటాయి. తర్వాత అది ఏ స్ట్రక్చర్ కింద ఫామ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మూవ్మెంట్ ఆటమ్స్ అన్నీ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతాయి టెంపరేచర్ని బట్టి, అదే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే దాన్ని బట్టి, అది మెల్ట్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి ఆటమ్స్ అన్నీ మూవ్ అవుతాయి. ఎలా జరుగుతుంది ఫైనల్గా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోస్ట్రక్చర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది.
ఇందులో మనం ఈ 4 టాపిక్స్ మాత్రమే ఉంది సిలబస్లో. ఈ 4 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్, రివ్యూ ఆఫ్ అటామిక్ బాండింగ్. అటామిక్ బాండింగ్ అంటే ఏంటంటే టు స్టడీ ద కెమికల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ కెమికల్ బాండింగ్స్ గురించి, అందులో అలాగే కంబైన్ ఆటమ్స్ గురించి, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆటమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే కెమికల్ బాండ్స్ బట్టే కదా అవి ఎన్ని బాండింగ్ ఫామ్ చేసేది. వీ లుక్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ మెటీరియల్ బిహేవియర్. ఓకే, కెమికల్ బాండింగ్ అలాగే మెటీరియల్ బిహేవియర్ గురించి కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అలాగే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్స్, అలాగే మనకి డాల్టన్ నుంచి స్కోడింజర్ వరకు మనకి ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ జరిగినాయి అన్నది. ఇది ఒక ఆటమ్ ఎలిమెంట్స్, ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ అయాన్, ఈ నెగిటివ్స్, ఇవన్నీ షెల్స్ దీని చుట్టూ రొటేట్ అవుతాయి. హైడ్రోజన్ ఆటమ్, ఇది బోర్ మోడల్. ఇవన్నీ బేసిక్ టెర్మినాలజీస్. ఇంట్రాటామిక్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి, అలాగే స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్, రిపల్షన్. ఇంట్రాటామిక్ ఫోర్సెస్లో మనకి వీక్ అట్రాక్షన్ అంటే ఇలా డిఫర్ అయ్యి ఉంటే వీక్ అట్రాక్షన్ అంటాం. స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్, ఒక ఆటమ్ ఇంకో ఆటము దగ్గరగా ఉంటే స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ అంటాం. రిపల్షన్ అంటే పుల్ అవుట్ అవుతే అది రివర్స్లో వస్తే దాని రిపల్షన్ అంటాం. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో. ఇదేంటంటే మనకి కాండమ్ బార్ డయాగ్రామ్ అని పిలుస్తారు. ఇందులో ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఇంట్రాటామిక్ డిస్టెన్స్కి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం. ఇది రిపల్షన్కి సంబంధించింది, ఇది అట్రాక్షన్కి సంబంధించింది. దీని యొక్క రిజల్టెంట్ గ్రాఫే ఈ థిక్ లైన్ గ్రాఫ్. అంటే మినిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, గ్రాఫ్ బట్టి చెప్తాం. ఇక్కడ మనకి ఇంట్రాటామిక్ బాండింగ్, ఇందులో ఫస్ట్ టాపిక్లో మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ బాండింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రైమరీ బాండింగ్, ఒకటి సెకండరీ బాండింగ్. ప్రైమరీ బాండింగ్ని మనం స్ట్రాంగెస్ట్ బాండింగ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. సెకండరీ బాండింగ్ని వీక్ బాండింగ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. ప్రైమరీ బాండింగ్లో అయానిక్ బాండింగ్, కోవలెంట్ బాండింగ్, మెటాలిక్ బాండింగ్ ఉంటాయి. సెకండరీ బాండింగ్, వీక్ బాండ్స్లో వాండర్వాల్ బాండ్, హైడ్రోజన్ బాండ్, ఈ రెండు వీకెస్ట్ బాండ్స్. అయానిక్ బాండింగ్ అంటే ఈ కామన్ సాల్ట్ NaCl అనేది కామన్ సాల్ట్, ఒకటి పాజిటివ్ Na పాజిటివ్, Cl నెగిటివ్. అంటే దీని యొక్క బాండింగ్ అన్న స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫామ్ చేస్తుంది, ఒకటి పాజిటివ్, దాని పక్కన ఒకటి నెగిటివ్, దాని పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇలా కంబైన్ అయ్యి ఫామ్ చేస్తుంది అయానిక్ బాండింగ్. అంటే కామన్ సాల్ట్ ఇవన్నీ ఈ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్లోనే ఉంటాయి. ఇది టెంపరేచర్ని బట్టి ఈ బాండింగ్స్ అన్నీ డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది దీంట్లో ఉన్న వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఇందులోకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫర్ అవుతుందో అంటే డిక్రీజ్ అవుతుందో అక్కడ మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది దాని యొక్క వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకువస్తాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఆక్టల్ కాన్ఫిగరేషన్ కింద ఉండాలి. అన్నిటిలోనూ ప్రతి సెల్లోనూ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి. ఇక్కడ అందుకు మనం టెంపరేచర్తో హీట్ చేసినప్పుడు రెండు కంబైన్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఉన్న వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి ఇందులోకి యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇది కూడా టోటల్గా 8 ఆక్టల్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు మొత్తం. నెక్స్ట్ ఇది అయానిక్ బాండింగ్ సంబంధించి. అలా అయానిక్ బాండింగ్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది, ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, NaCl ఇలాగా ప్రతిదీ ఫార్మేషన్ ఇలా జరుగుతుంది. సిమెట్రికల్గా ఉంటుంది. ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అయానిక్ బాండింగ్. కోవలెంట్ బాండింగ్ అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ని కోవలెంట్ బాండింగ్ అంటాం. అంటే ఇలా షేరింగ్ అవ్వడం. క్లోరైడ్ ఉంది, ఈ క్లోరైడ్ అన్నది కోవలెంట్ బాండింగ్. అంటే ఇది బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇలా కోవలెంట్ బాండింగ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా షేర్ అయితే దాన్ని కోవలెంట్ బాండింగ్స్ అంటాం. ఇవన్నీ ఆక్టోహైడ్రల్,
ఇవన్నీ కోవలెంట్ బాండింగ్స్. సారీ, ఆక్టాహైడ్రల్ కాదు, కోవలెంట్ బాండింగ్స్ ఆర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఆర్ డైరెక్షనల్. ఇది అలాగే ఇది షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇలా షేరింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, ఇలా ఆటమ్స్ అన్నీ ఇలా షేర్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని కోవలెంట్ బాండింగ్స్ అని పిలుస్తాం. ఇదంతా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పార్ట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ప్లాస్టిక్ సల్ఫర్, ఇదంతా కోవలెంట్ బాండింగ్, ఒకదానికొకటి బాండ్ అయ్యి ఉంటాయి, షేరింగ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇది మనం ఈజీగా చెప్పాలంటే కోవలెంట్ బాండింగ్ ఇది. ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ ఉంటే కోవలెంట్ బాండింగ్. ఈ స్ట్రక్చర్కి ఇక్కడ షేర్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఈ స్ట్రక్చర్కి ఇది షేర్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఇలా అన్నిటికీ షేర్ అయ్యి ఉన్నాయి. పాలిఎథిలీన్ చైన్, ఇవన్నీ షేరింగ్ కోవలెంట్ బాండింగ్స్. ఇవన్నీ సిలికా కూడా కోవలెంట్ బాండింగ్. డైమండ్కి సంబంధించి కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ షేర్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇది కోవలెంట్ బాండింగ్ సంబంధించి. కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్, ఇవన్నీ కోవలెంట్ బాండింగ్ సంబంధించి 10 to 12 times ఆఫ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ స్టీల్. వెరీ టైనీ ఫైబర్స్ ఉండడం వల్ల అది వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ కింద ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇదన్నీ కోవలెంట్ బాండింగ్ తోటి ఇలా, ఇది నానో ట్యూబ్ మైక్రో స్ట్రక్చర్లు చూసినప్పుడు ఇలా కోవలెంట్ బాండింగ్ తోటి ఉంటాయి. అందుకే అది వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్గా ఉంటాయి కోవలెంట్ బాండ్స్ అన్నీ. ఓకే, మెటాలిక్ బాండింగ్ ఓన్లీ మెటల్స్లో యూస్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ బాండింగ్ ఓన్లీ మెటల్ సంబంధించిన బాండింగ్ మెటల్ బాండింగ్ అంటాం. ఇందులో ఇది పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్, దీని చుట్టూ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఎప్పుడైతే హీట్ అయిందో ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది ఒక క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కింద డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అంటే దీని చుట్టూ మనం ఎప్పుడైతే సమ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. మెటాలిక్ బాండింగ్. ఇది మెటాలిక్ బాండింగ్ సంబంధించిన 12 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అంటే దీని చుట్టూ 12 నైబరింగ్ ప్యాక్డ్ ఆటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఈ బ్లూ కలర్ చుట్టూ 12 టైప్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్నీ మీట్ అవుతాయి ఒక ఆటమ్. ఇది 8 కోఆర్డినేట్స్, దీని చుట్టూ 8 టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ అన్నీ మీట్ అవుతాయి. అలా ప్రతి ఆటమ్ చుట్టూ 8 ప్రతి ఆటమ్ చుట్టూ దీనిపైన 8, దీనిపైన 8, దీనిపైన దీని చుట్టూ ప్రతి ఆటమ్ చూసుకుంటే అన్నిటికీ 8 టచ్ అవుతూ వెళ్తాయి. మెటాలిక్ బాండింగ్ సంబంధించి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నార్మల్గా మెటల్స్ సంబంధించి అన్ని మెటాలిక్ బాండ్. వాండర్వాల్, ఇది వీకెస్ట్ బాండ్. వీకెస్ట్ బాండ్స్ అంటే ఆటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, ఇవన్నీ వాండర్వాల్ బాండ్స్. ఈ వాండర్వాల్ బాండ్స్ అంటే నార్మల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద 2 టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్స్. అంటే ఇక్కడ ఒక మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, దాని మధ్యలో జరిగే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ని మనం వాండర్వాల్ బాండింగ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. అంటే ఒక ఆటమ్ ఇంకోటి అట్రాక్ట్ అవుతుంది తప్ప అది స్టేబుల్గా ఉంటుంది. సమ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిమాలిష్ అవుతుంది. జస్ట్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్. ఇవన్నీ ఎక్కువ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, బాయిలింగ్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్. ఐస్ పీసెస్, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి వాండర్వాల్ బాండింగ్ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్. ఒక క్లోరిన్తో ఒక హైడ్రోజన్, అలాగే ఒక ఎనీ మెటీరియల్ తోటి ఒక హైడ్రోజన్ అన్నది బాండింగ్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు వరకు చూస్తుంది ఏంటంటే అయానిక్ బాండింగ్, అంటే సెరమిక్ ఆక్సైడ్, జిప్సమ్, రాక్ సాల్ట్, ఇవి టిపికల్ మెటీరియల్స్. అవి ఏ గ్రూప్స్ నుంచి వస్తాయి అన్నది ఇక్కడ ఇచ్చారు. కోవలెంట్ బాండింగ్ అన్నది ఈ 3 స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్స్. డైమండ్, గ్లాస్, సిలికా, ఇవన్నీ కోవలెంట్ బాండింగ్ సంబంధించి. అలాగే మెటల్ సంబంధించి అన్ని మెటాలిక్ బాండింగ్. ఈ హైడ్రోజన్ అంటే వాటర్కి సంబంధించిన బాండింగ్స్. వేరే అదర్ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఆర్ ఆటమ్స్ తోటి మనకి బాండింగ్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. వాండర్వాల్, థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్స్, ఇవన్నీ వాండర్వాల్. అంటే ఒక పాలిమర్ ఇంకో పాలిమర్ మీద జస్ట్ అట్రాక్షన్ కింద ఉంటే దాన్ని ఇలా ఒక మెటీరియల్ ఈ రెండిట్ల మధ్యన ఉండే అట్రాక్షన్ ఫోర్సే మనకి వాండర్వాల్ బాండింగ్స్ అంటాం. అంటే ఈ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఓ బాండ్ ఫామ్ చేస్తారు, ఈ రెండు దగ్గరగా క్లోజ్గా ఉన్నప్పుడు.